Namaskar, His Holiness. 러시들리 안녕하십니까? I'm honored and truly grateful from the bottom of my heart for this 가슴속 깊이 이런 기회를 얻게 되어 무척이나 기쁘고 영광입니다. 달라라마 성화님을 모시고 지난 4년간 대화를 해왔습니다. I'm feeling as the moderator of this session. Sitting right, 이번 대화를 주관하는 사람으로 my name is Naveen Sharma, 제 이름은 founder Mind Mingle Education. 나빈 샤르마 마인드 밍글 단체를 창립한 창립자이자 회장입니다. 마인드 밍글 단체의 회원들을 대표하여 Live on Facebook. Thank you, His Holiness, for 달라이라마 성화께 감사의 말씀 드리겠습니다. gratitude for doing this conversation. 이 대화를 The concept of experience 해주셔서 감사의 말씀 드리겠습니다. and understanding 이 마인드 밍글은 potential of each child. By 어린이 개개인의 고유한 열정과 잠재력 개발을 체험 학습으로 목적 있는 교육을 but 통해서 장려하는 단체입니다. by 인간으로서 students to enquire 학생들에게 and to think 이와 같은 성품을 Mingle is also 독립적으로 주체적으로 with C learning in 얻을 수 있게 장려합니다. collaboration. C learning which stands for social, emotional and ethical 사회, 정서, 윤리를 vision of His Holiness 토대로 promote secular 어린이들에게 education from kindergarten to university. 세속적 윤리를 유치원에서부터 고등교육까지 보급하자고 하는 달라이라마 성화의 말씀을 토대로 저희도 이 주제를 주최하고 있습니다. 영국, 미국, 일본, Thank you for 호주를 on this 비롯한 수많은 국가에서 theme of the today conversation. 어린이들에게 현대 교육에 있어 윤리의 중요성을 강조하고 있습니다. 달라이라마 성화님, By students 당신께서도 어린이들에게 현대 교육을 통하여 윤리의 중요성을 보급해야 한다고 생각하십니까? in education. 세속적 윤리를 도입하여 현대 교육에 접목할 수 있도록 해야 한다고 생각합니다. My main concern 고맙습니다. is a happy world. 제가 가장 염려하는 것은 행복한 세상입니다. In order to, firstly, individual, in order to 개개인의 happy person, 개개인이 행복한 사람이 되어야 합니다. mere knowledge, 단순히 no guarantee 교육만으로, 지식만으로 happiness. 우리가 행복해질 수 있다고 생각하지 않습니다. Knowledge related with brain. 지식은 뇌와 연관성이 있습니다. So we are seeing very brilliant people, 우리는 highly 매우 educated, but very unhappy people. 뛰어나고 So now 박학다식한 사람들을 보곤 하지만 그 박학다식하다고 해서 아무리 높은 교육을 받았다고 해서 그 사람들이 행복한 것 같지는 않습니다. 그리고 불행한 많은 사람들을 보았습니다. very much 현대 교육은 oriented about material value. 물질 만능주의를 추구하는 경향이 매우 큽니다. So now, in order to be happy person, 행복한 사람이 되기 위해서 person need 그 사람은 old India 수천 년 전에 인도에서 시작된 아임사와 까루나라고 하는 these 사랑과 비폭력의 1,000-year-old 사상과 철학이 매우 필요하다고 생각합니다. ahimsa 사랑과 비폭력은 brings inner peace, inner strength, 사랑은 내면의 힘을 강화시킵니다. anxiety. 내면의 힘이 생겨나면 With that, 짜증과 ahimsa 두려움이 줄어들게 됩니다. 그리고 비폭력이라고 하는 것은 다른 이에게 해를 입히지 않는 것을 의미합니다.
다른 이에게 해를 입히는 것을 절제하는 것을 의미합니다. verbal action, 몸의 행동, 말의 which create unhappiness, other people. 언어. These things. 를 is ahimsa. 조심하는 것입니다. 삼가는 것입니다. So in order 이것이 to 바로 carry 비폭력의 실천입니다. genuine ahimsa, ultimately 진정한 비폭력이 실천되었을 때 궁극적인 사랑과 자비를 already 실천할 수 있는 것입니다. over, 인도는 I think, 1,000 years 제 생각으로 약 수천 년 전부터 train our mind. 어떻게 우리의 정신을 훈련시켜야 하는지에 대해서 알고 있었습니다. Vipassana, 그래서 생겨난 수행법이 사마타와 위파사나 수행입니다. concentrated mind. 사마타라고 하는 것은 집중하는 The shamatha, 수행입니다. 즉 vipassana, 삼매 수행입니다. analytical. 위파사나는 분석하는 In 수행입니다. this country, over 2,000 years already. 분석하는 명상이라고 볼 수 These 있습니다. technique, how 이곳에서는 to develop karuna, 수천 년 전부터 사마타와 위파사나 집중 명상과 분석 명상이 발달해 왔습니다. 이 두 수행의 목적은 사랑과 자비를 개발하고 다른 이에게 해를 입히지 않는 비폭력을 실천하기 위해서였습니다. 현대 교육은 West, 서양에서 도입된 제도입니다. how to tackle our emotion. 그래서인지 우리의 감정을 어떻게 대처해야 하는지에 대해서 무지합니다. Or nation who highly educated 사람들과 education. 국가 You see? 간에 And 아무리 높은 교육과 발전된 국가들을 보면 finally, 라 할지라도 수많은 무기가 생산되었고 그 결과가 핵무기입니다. these creation, 이러한 최첨단의 무기들은 intelligence 우리의 지성을 활용한 결과물입니다. and knowledge about science, 우리의 technology, these things 지식의 결과물입니다. lack of moral principle. 더불어 윤리와 도덕이 한참 뒤처져 있다라는 것을 증명하는 사례이기도 합니다. 그래서 우리는 사랑과 자비, 비폭력이 필요한 것입니다. This brilliant human 인간이 지닌 mind, human brain, 뛰어난 지식과 지성을 inner peace, but more anxiety. 사용하여 행복해지고 싶은 그 열망을 통해서 행복을 추구했지만 오늘날의 사람들은 Dominated by 더더욱 anger, hatred, 근심, 걱정, 시기, destruction. 짜증, 두려움에 사로잡혀 있습니다. So I often you see 이러한 그 부정적인 감정들은 everywhere, hygiene of physical everywhere. You see, 정신이 건강하지 take care or sense of concern about. 정신적인 건강에 해를 입힙니다. Now we need hygiene of emotion. 우리는 건강한 정신이 필요합니다. You see, that only Indian tradition. 건강한 정신, 건강한 마음은 인도에서 그간 수많은 사상가들과 철학가들이 Should take 고심했던 more 사랑과 자비, 비폭력을 통해서 for promotion of 향상될 수 있다고 inner 생각합니다. peace, inner value. 이제는 내면의 가치, 내면의 평온을 위해 우리는 주의를 기울이고 관심을 가져야 할 때라고 생각합니다. Modern education, 인도는 that's 현대 교육과 특히나 물질 만능주의를 추구하는 necessary. 현대 교육입니다. Combine that with 1,000 물론 물질이 오늘날의 생활을 이어가는데 무척 중요하기도 합니다. ancient Indian 완전히 무시하라는 것이 아닙니다. principle. Karuna,
그러나 보다 행복한 건강한 정신을 위해서 인도에서 생겨난 사랑과 자비, 비폭력이라고 하는 이 사상을 오늘날의 물질 만능을 추구하는 현대 교육에 도입하면 좋겠다라는 것입니다. the people. 마하트마 간디는 Gandhiji's 위대한 사상가였습니다. 그분은 비폭력의 실천을 세계인들에게 보이셨습니다. 많은 이들이 마하트마 간디의 Nelson Mandela, Africa, 비폭력의 실천을 본보기로 삼아 이어가고 있습니다. so on. 마르터 루터 킹도 마하트마 간디의 영향을 크게 입은 사람입니다. Concept of ahimsa. 마하트마 간디의 사상은 비폭력의 실천이었습니다. 수레한다. 아저씨 수레. 루터 킹 왜? I think Martin Luther King. Martin Luther King, they say, 마르터 루터 킹의 his wife, widow, his wife, 부인은 once she told me, Martin Luther King, 어느 날 제게 말하기를 Mahatma Gandhiji's 자신의 남편은 philosophy. 마하트마 간디의 비폭력 사상에 흠뻑 심취해 있던 감명받은 사람이라고 말했습니다. So now, 21st century, 이제는 21세기가 되었습니다. should try. 우리 모두 You Indian should try 그리고 to promote 인도인인 여러분은 these these ancient Indian knowledge. 이 인도의 고대 지혜 중 하나인 사랑과 자비, 비폭력을 오늘날의 현대 교육에 도입할 수 있도록 애쓰고 노력해야 합니다. 적극 장려해야 합니다. India is the only nation who can combine 인도는 modern knowledge, 현대 교육과 ancient Indian knowledge, ahimsa, 인도의 and 고대 지혜를 knowledge about 함께 통합할 수 있는 유일한 국가라고 생각합니다. 그래서인지 여러분은 충분히 해낼 수 있으리라 생각합니다. bring from other sort of tradition. It is your own tradition. 더군다나 다른 나라에서 전래된 종교를 새로이 도입하라는 것도 아니고 사상과 철학을 배우라는 것도 아닙니다. 이미 이곳에서 생겨난 사상들을 그리고 지혜를 Number one, 오늘날 여러분들이 배우고 있는 교육에 도입하라는 것입니다. 제게는 4가지 본분이 있습니다. 첫 번째는 70억의 인구 중 한 사람이라는 것입니다. 70억의 인류 중 한 사람으로서 human being, whether believer or non, 종교를 믿건 믿지 않건 individual matter. 그것은 개개인의 자유입니다. We need 개개인의 선택에 달려 있습니다. 그러나 peaceful mind 우리 모든 인간은 so that we can 평화를 원하고 행복을 원합니다. 인간으로서 보다 행복한 삶, that's fear. 보다 두려움이 없는 세상을 추구합니다. 이러한 세상이 Unless 있기 위해서 우리는 emotion, 노력해야 하는 것입니다. 이러한 세상이 not emotion. 있기 위해서 우리 모두가 노력해야 하는 것입니다. First World War, Second World War, 과거 시대만 해도 제1차 대전과 제2차 대전 그리고 많은 유럽의 소국가들 간의 분쟁들이 있었습니다. 늘 전쟁과 they had been 싸움이 가득했습니다. create more violence. Very unfortunate. 무력으로서 행복해질 수 있다고 사람들은 생각했기 때문입니다. More and more people now, as I mentioned earlier, realizing the peace 현대에 이르러
수많은 사람들이 평화는 무력으로서 이루어지지 않는다라는 것을 이해하기 시작했고 깨닫기 시작했습니다. 우리 인간은 should make effort. 이 세상에 많은 그 싸움과 문제들을 발생시킨 우리 인간들은 Commitment as a human. 이러한 것들, 이런 세상이 더 이상 이어져 나가지 않으려면 내면의 평화와 Whether religious minded, 정신적으로 건강해야 한다라는 것을 compassionate, 이해해야 합니다. 우리 모두 자비로운 사람이 되고 some scientists they say 자비로운 사람이 되어야 합니다. social animal 과학자들은 사회적 동물은 생존을 위하여 animal they need community. 개개인으로 살 수 없고 집단 생활을 해야 한다라고 합니다. Depend on the community. 우리도 사회적 동물의 Animal those social 일원으로서 they 독립적으로 생존할 수 없습니다. have some kind of 생물학적으로 sense of concern. 우리 인간은 사회를 형성하고 집단으로 살아갈 수밖에 없습니다. 이것이 과학자들이 주장하는 사회적 동물의 It's more compassionate. 성향입니다. 사회에 기반을 두고 사는 집단 생활을 하는 동물들은 보다 자비로운 성품을 가지고 있다고 합니다. Mother also taking 우리는 태어나자마자 어머니의 도움을 받습니다. 그리고 어머니는 본능적으로 아이를 보살피고 now some scientists say basic human nature is 보호합니다. not anger. 어머니와 아이의 사랑과 돌봄을 봐도 우리가 얼마나 자비로운 성품을 가지고 있는지를 School 알 수 있습니다. not pay much attention. 교육적 부분에 있어서도 학교에 가면 이런 내면의 가치에 대해서 그다지 교육하지 않습니다. Join school 아이들이 학교에 가기 전까지만 해도 together. They don't care what 한 동네에서 아이들은 서로 놀고 rich or poor. 놉니다. 집안 형편이 어떻건 아무리 어떤 배경의 가족들이 있건 아이들은 개의치 않습니다. Secondary level 부모의 그 월급이 어떻고 재산이 어떻던 간에 아이들은 함께 어울려 놉니다. the concept of we and they. 그러나 학교에 들어가서 아이들은 So now 사회에서 말하는 우리와 너희라고 하는 분별과 편견을 배우게 됩니다. before they join education, 아이들이 교육을 받기 전만 해도 they play together. They don't care 함께 놀고 what is secondary. 빈부격차와 제2차적인 편견들은 그 아이들에게 전혀 아이들은 배우지도 못했고 알지도 못합니다. 그러나 교육을 시작하면서 우리와 너희라는 편견이 생겨나게 되고 제2차적인 부가적인 것들을 배우기 시작한다는 것입니다. idea or concept 7 billion human beings are one. 그래서 아이들에게 우리 70억 인류는 전부 동일하다라는 것을 알려야 합니다. 우리 모두 함께 공존하는 것이라는 것을 가르쳐야 하는 것입니다. 이 지구상에 서쪽에, 동쪽에, 북쪽에, 남쪽에 어디에 살건 상관없습니다. 황인종이건 흑인종이건 백인종이건 인종도 상관없습니다. 생김새가 어떻고 어느 곳에 살건 인간으로서 우리 모두 동일합니다. Is the global warming. 오늘날 가장 심각한 문제인 지구 온난화, 기후 변화는 Not making distinction. East, west, 서쪽, 동쪽, 북쪽, 남쪽이라고 하는 지리상의 차이를 warmer. 구별해서 생겨나지 않습니다.
전 세계가 기후 변화를 겪게 될 것입니다. 그리고 겪고 있습니다. global warming, then reach 앞으로 수십 년 안에 most of 이 기후 변화는 dry. 심각해질 것이고 So now, 대부분의 강들이 마를 것이라고 합니다. that reality, now it is quite silly. 이 현실적으로 이 현실을 봐도 My 우리나라, 우리 대륙, 우리 인종, 우리 민족이라고 고집하는 것은 너무나 어리석은 일입니다. my number one 이제는 한 지구인으로서 이 지구에 사는 모든 이들을 염려하고 seven 우리 70억의 인구가 다 나와 같다라는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 저의 두 번째 본분은 저는 종교인입니다. all religion 따라서 종교 간의 화합을 도모하는 것은 제 의무이자 역할입니다. tradition 다양한 and different 철학과 종교가 all the religious men 역사, 환경, 배경에 따라서 발생했고 with that 이런 종교들은 전부 사랑과 자비를 가르치고 있습니다. 용서, self 관용, 자제, these 인내를 all major religious tradition 모든 종교가 수행의 덕목으로 설명하고 있습니다. different culture. So we need 이 광활한 세상에서 다양한 문화와 역사가 있기 때문에 다양한 종교와 다양한 철학이 생겨날 수밖에 없습니다. all major religious tradition all carry same message 그러나 모든 종교가 가르치고 있는 for promotion 가르침은 사랑과 자비라는 것입니다. develop conviction about importance of loving kindness 사랑과 자비의 실천이 얼마나 중요한 것인지에 대해서 모든 종교가 다양한 사상과 철학을 통해서 사람들에게 전하고 있습니다. 어떤 이들은 하나님을 말하면서 사랑과 자비를 가르치고 어떤 이들은 하나님을 말하지 않고 인과를 통해서 institution 사랑과 자비를 사람들에게 가르치고 있습니다. at least four 인도의 날란다 대학에서도 philosophical school of thought 사람들의 다양한 성향과 생각이 method 있기 때문에 네 가지 학파가 생겨났습니다. kindness. So religious harmony 모든 종교는 사랑과 자비를 가르치고 있고 이 점만 해도 모든 종교가 화합할 수 있다라는 것은 분명합니다. 인도에는 수많은 종교가 함께 공존하고 있습니다. few occasions some problems. 때때로 문제가 생겨나기도 하지만 Blame some politicians. 그때는 정치적인 사안이 개입했기 때문에 종교의 갈등이 생겼다고도 할 수 있습니다. 종교만을 두고 본다면 Very much impressed. I 한 곳에 함께 공존할 수 있습니다. from Indian Muslim 인도에 있는 이슬람교 중에 feeling Shia and Sunni. 시아파와 수니파의 분파 간의 갈등으로 인해서 싸움이 발생했다라는 이야기를 저는 들어본 적이 없습니다. 시리아, 아프가니스탄에도 똑같은 이슬람교인들이 있습니다. Just the name 동일한 알라 신과 동일한 코란을 성전으로 따르고 있음에도 불구하고 시아파와 수니파라고 하는 분파 간의 갈등으로 인해서 싸우고 있습니다. 반면 인도에서는 이슬람인들이 있고 이 이슬람인들도 시아파와 수니파의 차별이 있음에도 불구하고 서로 갈등이 없습니다. 함께 공존할 수 있다라는 것을 이미 알았기 때문입니다. religious harmony is 저는 종교 간의 대립이 아닌 종교 간의 화합이 my second 가능하다고 is try to 확신합니다. promotion religious harmony. 그러므로 저의 두 번째 본분은 종교 간의 화합을 장려하고 사람들에게 Tibetan. 알리는 것입니다. 세 번째 본분은 저는 티베트인입니다. So
So therefore, 모든 티베트인들이 저를 믿고 따르고 있습니다. 저에게 의지하고 있습니다. 2010, I 2000년, uh, 2011년 2011, I totally was 티베트의 왕으로서 정치적인 저의 의무를 전부 have 내려놓았습니다. democratic way the elected political leaders. 현재 티베트에는 티베트 망명 정부에는 So they carried it. 투표를 통해서 Now my 망명 정부의 Tibetan, 지도자를 선출하고 있습니다. here I want to share 민주주의의 Indian brothers, 실천을 정책을 따르고 있습니다. Indian knowledge which kept Nalanda tradition. 이 티베트에는 So that 불교가 발전했고 이 불교는 인도에서 도입된 것입니다. 인도에서 전래되었고 날란다 대학의 Tibetan, 가르침을 토대로 합니다. all these Nalanda knowledge, 인도에서 날란다 승원의 I jokingly 부처님의 가르침이 전부 쇠락하게 되었지만 우리 티베트인은 우리가 받아들인 부처님의 가르침을 날란다 대학의 가르침을 지금까지 지켜왔습니다. as our guru. 과거 티베트인들에게 인도인들은 스승이었습니다. 티베트인들은 인도를 스승들이 계시는 땅, 성스러운 곳이라고 Now today's reality, 말했습니다. the guru, because 오늘날에 이뤄서 ancient Indian 우리의 스승인 인도인들이 부처님의 가르침, 이런 성스러운 가르침을 외면했고 I think knowledge now Chela 더불어 고대의 지혜를 외면했기 때문에 이제는 제자들이 과거의 스승의 이름을 잊기 시작했다는 것입니다. concern 제가 가장 염려하고 제가 preserve these 생각하는 knowledge 것 중 하나가 come from 티베트인으로서 인도에서 전래된 7th century. The Tibetan 부처님의 가르침을 보존하고 다음 세대에 전하는 것이라고 생각합니다. but sometimes I feel 8세기경 티베트의 왕 송첸 간보는 king, 여러 왕비를 두었습니다. Chinese princess, 가끔 저는 농담 삼아 송첸 간보 왕은 그 중국의 so he decided 음식과 문화는 선호했지만 create our own script 사상과 언어, 문자에 있어서만큼은 on Indian sort of 의문을 가졌던 것 같습니다. 그래서 당나라 시대에 한문을 티베트 어로의 문자의 토대로 하기보다는 인도의 데바나가리라고 하는 산스크리트어에서 기원된 언어를 토대로 emperor, Tibetan king, 티베트 문자를 만들었습니다. he copied 당시 티베트 왕은 script, copy from India 매우 현명한 분이셨습니다. mainly. 산스크리트어에서 기원된 데바나가리 Again, Tibetan 데바나가리라고 하는 산스크리트어의 알파벳을 토대로 look, Buddhist 티베트어의 China, Buddhist 자음과 모음을 prefer 만들었습니다. the Chinese Buddhist tradition also, you see, from India. So original 인도의 source of 그 중국에 전해진 불교 역시나 인도에서 전래된 것입니다. at that time 그래서 티베트 왕은 8세기경 master of knowledge 인도의 사절단을 파견해 invited 샨트라시타라고 하는 위대한 수행자이자 학자를 티베트로 모셔오게 합니다. you already developed 티송지체 왕은 so instead 왕이 샨트라시타 대수행자를 맞이하고 그분을 통해서 그분께 법을 듣고자 했습니다. 그러자 샨트라시타 스님은
산스크리트어로 된 부처님의 가르침을 배우려고 새로 산스크리트어를 사람들에게 가르칠 것이 아니라 이것을 티베트어로 다시 다 번역해서 모든 이들이 읽고 배울 수 있도록 하는 것이 중요하다라고 조언을 하셨다고 합니다. 샨트라시타 스님의 조언과 티송드첸 왕의 명령으로 티베트에서 산스크리트어로 된 경전이 티베트어로 번역되기 시작됩니다. 더불어 팔리어로 된 부처님의 가르침 역시 티베트어로 번역을 착수했습니다. 오늘날 티베트에는 100권이 넘는 부처님의 경전이 모셔져 있습니다. 더불어 200권이 넘는 논장이 모셔져 있습니다. 논장이라고 하는 것은 나가르주나 아상가 다르말키티를 비롯한 용수 성천 월칭 보살을 비롯한 이러한 분들이 지은 인도에서 보급된 스승들의 가르침을 전부 논장이라고 합니다. 저 역시 시간이 있을 때마다 인도에서 번역된 경과 논을 틈틈이 읽습니다. 그리고 읽을 때마다 느끼는 것이 매우 훌륭하다라는 것입니다. 날란다 대학의 가르침은 부처님의 가르침을 설명하는 데 있어서 가르침을 곧이곧대로 믿으라고 설명하지 않고 논리적으로 분석을 통해서 조사를 통해서 부처님의 가르침을 이해하도록 권하고 있습니다. 철두철미한 분석을 통해서 나의 말을 이해하라라고 했던 부처님의 가르침을 근간으로 날란다의 스승들은 늘 부처님의 가르침을 분석했습니다. 현실에 도입해 보았습니다. 현실적으로 모순이 있는 것들은 부인하고 분석을 통해서 현실에도 맞는 가르침만을 인정하고 받아들였습니다. 모순이 생겨나는 부분이 있다면 그 점에 대해서 끊임없이 고민하고 그리고 그 모순으로 인해서 결코 받아들이지 않았습니다. 스리랑카, 버마, 태국, 중국, 한국, 일본 네, 부처님의 가르침이 전해졌습니다. 우리 티베트인은 망명인들입니다. 산스크리트어로 된 부처님의 가르침을 보존하고 배우고 수행하는 부분에 있어서만큼은 이러한 불교 국가들과 비교해도 결코 뒤처지지 않는다고 생각합니다. 우리가 공부한 방식은 늘 분석과 조사를 토대로 했기 때문입니다. 심지어 부처님의 말씀 중에서도 모순이 있다면 우리는 거부하고 부인했습니다. 분석하라는 이 가르침은, 이 조언은 오늘날에 너무나 유익합니다. 그래서 과학과도 함께 나아갈 수 있다고 생각합니다. 우리의 문화를 지키면서 과학과도 함께 나란히 나아갈 수 있는 토대가 되었습니다. 저의 개인 경험을 토대로 해도 저의 불교 수행과 과학의 그 입장이 함께 병행할 수 있다고 저는 확신합니다. 과학자들 중에서도 불교의 사상과 철학에 대해서 관심을 갖는 이들이 종종 생겨나고 있습니다. 특히나 영기 사상에 대해 큰 관심을 가집니다.
우리가 알고 있고 배운 부처님의 가르침은 전부 날란다 대학에 the precious 기원합니다. about whole Buddhist world. 부처님의 모든 세계관을 설명하고 있는 곳이 날란다 승원이었고 날란다 승원의 가르침을 토대로 우리가 배우고 공부했기 때문에 불교의 심리학, 불교의 철학, 불교의 과학을 전부 다 설명할 수 있는 것입니다. English, of course, 이것을 설명하는 데 있어서 티베트 문자는 매우 뛰어난 언어라고 생각합니다. 반면 영어는 상당히 부족한 부분이 있다고 느낍니다. is our knowledge which come from Nalanda. 부처님의 가르침이 날란다 대학에서 I found 꽃을 피웠고 이 가르침을 우리 티베트인들은 보존했습니다. 그리고 이것을 보존하는 데 있어서 티베트 문자는 가장 적합한 문자이자 언어라고 생각합니다. I asked Pandit Nehru, since 저는 네루 수상에게 이렇게 질문을 했습니다. separate 우리는 부처님의 가르침을 보존해야 하고 우리의 문화와 역사, 전통을 보존하기 위해 Nehru, 인도로 망명을 나왔지만 티베트인들만의 학교가 필요하다라고 부탁을 했습니다. 그러자 네루 수상께서는 그 말이 옳다라고 하시고 티베트인들이 자립적으로 학교를 세울 수 있도록 적극 지원해 주셨습니다. Hindi. I asked Pandit Nehru then told me 네루 international language. So 당시 티베트 학교에 티베트어를 배우면서 힌디어를 배우는 게 어떠냐는 그 주변에 조언이 있었습니다만 네루 수상은 힌디어보다는 영어를 배우는 것이 좋다. 더 앞으로 세상에 더 필요할 것이다라고 조언하셨습니다. 그래서 티베트 학생들이 다니는 학교에서는 티베트어와 영어를 주 그 언어로 배웁니다. this place is a little bit. 저는 깡그라 다람살라에 거주합니다. 1959, 1959년 1 year I spent in Mussoorie. So 처음 망명 나왔을 때 약 1년간 머수리라고 하는 곳에서 거주했습니다. this place. 그리고 인도 정부에서 깡그라 깡그라 군에 있는 다람살라라는 곳으로 옮기시는 게 어떻겠냐라는 그 조언이 있었고 상당히 머뭇거리고 주저했습니다. 이 다람살라라는 곳이 무척 고립된 곳이었다고 생각을 했기 때문입니다. 그래서 티베트 사절단을 Mussoorie is milk. 다람살라로 파견했고 그 사절단이 말을 하기를 다람살라는 무척 My permanent place. 그리고 인도에서도 사절단을 파견했고 다람살라는 무척 경치가 좋고 평온한 곳이다. 더불어 물이 머수리보다 훨씬 낫다. 우유 맛과도 같다라고 표현을 했습니다. 그래서 네루 수상은 제가 거주할 곳을 다람살라로 지정해서 다람살라로 이전을 하게 되었습니다. 그간 인도 정부는 티베트인들에게 물신양면으로 지원을 해 주었고 지지해 주었습니다. Bigger Tibetan settlement because 남인도에는 많은 망명 티베트인들이 거주하는 정착존들이 있습니다. 그 정착존 역시 네루 수상이 land 주위의 그 then 주지사들과 from few 관료들에게 states. Best of the response come from Karnataka state. 협력을 요청했고 가나타카 주에서 가나타카 주지사가 Mysore
티베트인들을 우리 쪽에서 도와주겠다라고 했습니다. Since 56 Buddha Genesis Liberation, I came here. 1956년에 저는 인도에 Friend, Mr. Nityalingam. 잠시 방문을 했습니다. I 그 당시 one day 링가바라고 하는 가나타카 주지사를 some 만나게 되었고 그때부터 some Chinese 그 친한 사이가 되었습니다. lunch, one table. Mr. Nityalingam, 미스터 니차 링가바가 제 옆에 앉으셨고 expressed to me, he 그날 말씀하시기를 so some Chinese officer there. 1960년에 방문했을 때도 나는 티베트가 완전한 독립국가가 되었으면 좋겠다라고 말을 했습니다. My first state. 되었으면 좋겠다라고 말씀을 하셨습니다. 그러자 제 옆에 있던 중국 사절단 대표단은 Monastic 내 institution. 표정이 상당히 심각해졌던 기억이 납니다. So over 10,000 가나타카 주지사의 도움으로 carry. 많은 티베트 망명인들이 남인도 그 난민촌에 정착하기 시작했습니다. 그리고 Also joined. 남인도의 티베트 사원들이 스님들 역시 정착하게 되었습니다. So that's 그리고 regarding Tibet. 주변 국가에 있던 I consider Tibet 외국인들도 source 점차 지지와 후원 더불어 배움을 위해서 남인도와 major rivers 이곳에 이제 방문을 하기 시작했습니다. like 그 다음 제가 염려하는 부분은 Mekong River, 기후 변화와 환경 보존입니다. come from Tibet. So 아시아에 흐르고 있는 수많은 강들이 전부 티베트에서 기원하는 강들입니다. 티베트는 should kept 아시아의 지붕이라고 합니다. more green, 티베트의 환경이 보존되면 될수록 snow mountains. 이 설산이 Tibetan ecology is very 보존되면 될수록 인근 국가의 even if the private sometimes 환경에 Tibetan 또 큰 영향을 미친다고 합니다. 중국 정부는 그간 티베트의 환경을 너무나 함부로 해왔고 forest. 상당히 그 Prime Minister. Prince Sut 심각한 그 개발을 추진해 왔기 때문에 환경이 많이 그 손상된 상태라고 합니다. big river should preserve, should not 티베트에 흐르는 강은 보존되어야 하고 티베트에 있는 나무들을 중국 당국처럼 then 심하게 베거나 개발을 일삼아서는 되지 않는다고 계속 그 주장하고 있습니다. study very peacefully, continuously. So in a way, we are refugee. 우리는 In a way, 난민들입니다. found very good home. 그러나 아주 좋은 집을 얻었습니다. 아주 When I reached India, 59, 그 편안한 곳에 정착을 할 수 있게 되었습니다. 1959년 reached traditional 고국을 떠나 Guru's land. 나의 나라를 잃고 망명을 나왔지만 우리가 늘 스승으로 생각하고 믿고 의지하던 스승의 나라에 정착하게 되었습니다. Revival of ancient Indian knowledge. 그래서 저는 인도의 고대 지혜를 다시 한번 부흥시킬 수 있었으면 합니다. So many occasions, 부흥시키는 데 있어서 제가 modern Indian, 도와야 한다라는 생각을 가지고 있습니다. modern India should pay more attention 현대 인도는 of
ancient 과거의 인도의 지혜를 다시 소생시키고 부흥시키는데 to combine modern education 관심을 기울여야 합니다. 인도는 충분히 할 이러한 것들을 해낼 수 있는 잠재력이 있고 emotion. You can 이것이 가능해졌을 때 건강한 육체와 건강한 정신이 so now 함께 이루어질 수 있습니다. 저는 86입니다. face. 제 얼굴을 한번 보십시오. So another, I think, 건강해 보이지 않습니까? I will. Okay. 앞으로도 15년, 20년 정도는 살 수 있을 거라고 생각하지 않나요? 자, 이제 질문을 받겠습니다. His Holiness for sharing your views on this. And I think you have beautifully mentioned that human being and we need 달라라마 성화님, that in schools we are not focused on it because of this youth are going towards depression and fearless. They are very fearless and I don't know 말씀을 주셔서 감사합니다. educators who are pressing or putting this fear. But I think if we focus on humanity, then definitely we can bring it back, bring our childhood back, bring that childhood back in our. 달라이라마 성화의 말씀에 따르면 이런 교육을 통해서 우리는 그 분별과 편견을 얻게 된다고 하셨습니다. 그래서 교육에서 그 보다 이러한 편견과 이러한 그 분별을 줄일 수 있는 것이 중요하다라는 것으로 이해합니다. 그리고 아이들에게 사랑과 자비를 그 배울 수 있는 그러한 그 여건을 주어야 한다라는 것으로 이제 이해합니다. 첫 번째 질문은 데바시스라고 하는 교수입니다. 질문하십시오. 안녕하십니까 달라이라마 성화님. 제 질문은 Classical Indian wisdom is to liberate the learner. 고전 즉 고대 인도의 지혜에 따른 교육의 목적은 모든 편견과 종교 그리고 세속적인 것들로부터 해방되는 것이었습니다. 교육의 목표로서 자유 또는 해방에 대한 성화의 견해는 무엇입니까? Have the 저는 ability, opportunity, 이미 말했습니다만 인도는 modern education, 현대 교육의 고대 지혜를 ancient 접목할 수 있는 충분한 잠재력과 기회를 가지고 있습니다. 고대 지혜에서 설명하는 것은 secular way, 우리의 내면에 일어나는 감정들과 not a religious side. 마음을 다루는 것입니다. So, 이것을 어떤 종교적인 과목으로 가르칠 것이 아니라 교육으로서 가르쳐야 한다는 것입니다. in this 인도의 고대 지혜를 부흥시킨다라는 말은 기도와 기도 의식으로 so like 결코 부흥될 수 없습니다. New Delhi 사람들에게 보편화시킬 수 있는 방법은 showing 교육하는 것입니다. 일반적인 교육을 일반적으로 우리가 배우는 일반 교육에 도입하는 것입니다. 델리의 시장과 compassion, 이야기했을 때 또 사랑과 자비를 종교적인 사안으로 가르칠 것이 아니라 in order to become happy individual. 행복한 개개인이 될 수 있도록 So 일반 교과로 과목으로서 가르쳐야 한다라고 I think you India 권했습니다. 그리고 당부를 드렸습니다. very individual 여러분이 믿고 따르는 종교는 개인의 선택입니다. karuna, ahimsa, 선한 마음, education. 사랑, 자비, 비폭력, As I mentioned briefly, some scientists 을 do their research. Warm-heartedness is physical health, mental health. 이러한 그 선한 마음들은 우리의 그 건강한 육체와
육체를 유지하는 데에도 무척 도움이 된다라고 합니다. 그러므로 건강한 정신, 건강한 육체를 함께 얻을 수 있다면 너무나 좋지 않겠습니까? 그리고 새로 배워야 하는 것도 아닌 이미 과거 우리 조상들이 알고 있었고 조상으로부터 계속 들어왔던 이러한 고대 지혜를 도입한다라는 것은 결코 어렵지 않습니다. 사랑과 자비, 선한 마음 이러한 것을 종교적인 부분이라고 생각하지 마십시오. 이것은 교육적으로 그리고 행복한 삶을 위해서 개개인이 되기 위해서 건강한 육체, 건강한 정신을 위해서 우리가 학교에서 배워야 하는 교육입니다. 현재 우리는 그 코로나19로 인해서 전부 그 사회적 거리 두기를 하고 있습니다. 앞으로 몇 달 후에 다시 생활이 정상화가 되면 저는 델리, 찬디가르를 비롯한 인도 곳곳에 방문하여 사람들과 다시 대화를 하고 싶습니다. 학교의 학장, 선생, 교사를 비롯한 교육자들과 함께 모여 어떻게 이 부분을 우리가 장려할 수 있는지에 대해서 다시 대화하고 싶습니다. 그 다음 질문은 델리 마운트 아부 학교의 이사장이자 교장인 조티 아우라입니다. 질문하십시오. 안녕하십니까 달라이라마 성아님. teachings of Lord Buddha to ensure good happiness quotient of our country, which is very, very important. 저희가 인도의 행복 지수를 증가하기 위해 부처님의 가르침에서 배울 수 있는 교훈은 무엇입니까? 앞서 설명했듯이 인도의 세속적 윤리를 배워야 합니다. 그리고 무척 중요합니다. 불교, 힌두, 자이나교 it become kasoda, sectarian. So therefore, as I mentioned earlier, all major religious tradition always talk about 이 세상에 있는 모든 종교가 사랑과 자비, 비폭력을 가르치고 있습니다. 저 역시 종교인의 한 사람으로서 이 부분을, 이 덕목을 중요하게 사람들에게 가르칩니다. some Jains, their method, some Sangha philosopher. 자이나교에서도 사랑과 자비, 비폭력을 무척 중요하게 설명하고 있고 상키아파에서도 더불어 기독교, 천주교에서도 사랑과 자비를 매우 중요시 여기고 있습니다. 하나님은 So we 무척 자비로운 분이라고 합니다. believe we all children 기독교인들의 one God. 말에 따르면 우리 모두 하나님의 한 분의 아버지를 모시고 있는 아들로서 서로 해를 입히는 것은 결코 불가능하다라고 말을 합니다. 한 분의 아버지를 모시고 있는 아들들이 어떻게 서로 해를 입힐 수 있겠느냐고 말을 하곤 합니다. Touching religion, particular religion, simply 종교를 거론하지 않고 인도에서 3,000년 전부터 사람들에게 철학과 사상으로서 설명한 이 사랑과 자비를 우리는 보편화시켜야 한다고 생각합니다. 그 다음 질문은 마하트마 간디 국제학교에서 구즈라트의 마하트마 간디 국제학교 설립자입니다. 안주 차조 박사입니다. 질문하십시오. more influenced by
안녕하십니까 달라이라마 성화. 개개인의 삶에 가장 큰 영향을 미치는 것은 개개인의 업, 우주의 변화, 집단 무의식 또는 개인의 의지 중 As 무엇입니까? I mentioned, you see, we should emphasize on human secular way. 이 역시나 세속적 윤리에 Then different philosophy, 따른다고 생각합니다. so then creates a lot of 다양한 사상과 철학을 in principle. 통해서 다양한 부분들을 거론하는 것은 오히려 혼란을 야기할 뿐입니다. 우리는 행복한 삶을 원합니다. 행복한 세상을 원합니다. 그렇다면 행복한 사회가 필요합니다. Business of the individual. 종교적인 부분은 That peaceful. 개개인의 그 문제입니다. Some people 반대로 우리가 추구해야 할 것은 자비로운 세상, 자비로운 삶이라고 볼 수 있습니다. follow that. Some Buddhists 기독교인들은 저런 말씀을 믿고 따를 수 있다. 그리고 나는 불자로서 이런 말을 따른다라고 할 수 있다라는 것입니다. 상키아파를 역시 다른 철학과 사상을 믿고 따를 수 있습니다. then you see use in order to achieve common goal 우리 from individual 모두가 추구하는 공통된 목표는 행복한 삶 그리고 자비로운 세상입니다. religious or say 너무 tradition. 전통과 문화, 종교에만 치중한다면 You see, no concept of God. 우리는 부처님을 따르는 불자들은 하나님을 믿지 않습니다. 그래서 신을 믿지 않는 이들이기도 합니다. Compare Christianity. 기독교인들과 Some 불자들을 비교해 보면 우리는 신을 믿지 않기 때문에 거부되어야 되는 대상이 되기도 한다는 것입니다. Now we would like to have Dizzy Octavia, Green Educator Course Manager from Green School, Bali, Indonesia. 그 다음 질문은 데시 옥타비아, 인도네시아 발리의 그린스쿨의 교육자입니다. 안녕하십니까 달라이라마 성화님. 극단주의 성향의 종교를 기반으로 한 학교, 조직, 국가에서 세속적 윤리를 통합하는 가장 좋은 방법은 무엇이라고 생각하십니까? Now I think out of 7 billion human beings, 70억의 인류의 한 인간으로서 그리고 70억의 인간들 중 대부분이 종교를 믿지 않는 무신교들이라고 생각합니다. 그래서 얼마 정도가 될까요? maximum 6 billion. So religion, as I mentioned earlier, that's private business. 앞서서도 이야기했듯이 종교를 믿건 믿지 않건 그것은 개인의 선택 사항입니다. 누구도 강요할 수 없습니다. 질문하신 분이 인도네시아에 거주한다고 들었습니다. 인도네시아를 비롯한 그래서 가서 무슬림 tradition, Buddhist tradition, 많은 아시아 국가에는 이슬람, 기독교, 힌두, 불교 major religious tradition. 등 많은 종교인들이 있습니다. 그러나 한 곳에서 다양한 종교인들이 함께 생활하고 있습니다.
if go wrong, then 만약 그 한 종교가 잘못한다면 learning each other. 서로 싸울 수는 있습니다. 반대로 옳은 길을 함께 가고 있다면 서로 협력하고 도와야 하는 것입니다. As I already mentioned, many world 인도에는 많은 종교가 함께 공존하고 있다고 앞서 설명을 했습니다. 인도네시아에도 대부분이 이슬람인들이지만 기독교인들도 있고 불자도 있다고 알고 있습니다. at Borobudur, 대만에 보로부두르 인도네시아, Borobudur, huge sort of 에는 stupa, 말을 아주 거대한 가서. 탑이 있습니다. I have been there. 저 역시 그곳을 방문한 적이 있습니다. So like many Asian country, many different 많은 아시아 국가들의 다양한 전통들이 함께 공존하고 있습니다. school. Of course, 그다음 학교 역시 by Buddhist or Muslim or Christian. 불자들이 운영하는 기관도 있고 이슬람인들이 운영하는 기관들이 있다면 그건 역시나 개인적인 사업이기 때문에 뭐라 할 수 없습니다만 Not harming other, helping other, 그러한 종교적인 성향이 없는 곳이라면 다른 이들을 돕고 배려하는 세속적 윤리와 도덕을 근간으로서 then we can 사람들에게 그리고 아이들에게 교육하는 것이 중요합니다. we can tell them, we can argue with them. 그뿐만 아니라 계속 그 사회 집단 내에서 편견과 분별을 야기하는 사람이라면 우리는 충분히 거기에 대해서 이의와 반박을 제기할 수 있습니다. 왜 너는 이 집단 내에서 편견을 그리고 파벌을 야기하느냐라고 이의를 제기할 수 있다는 것입니다. 모하메드라는 성인을 믿고 따르는 많은 무슬림인들이 같은 코란을 보고 있으면서도 In all 서로의 생각과 해석이 다르다라고 다투고 있습니다. 도대체 무슨 도움이 되겠습니까? 한 면만을 고집하고 보려고 하지 마십시오. 넓게 보아야 하는 것입니다. 긍정적인 부분들을 보고 도움이 되는 부분을 보고 보다 포괄적으로 보아야 합니다. sectarian way, 편견과 나의 것만을 고집하는 것은 늘 문제를 발생시킵니다. 그리고 문제가 생겨날 수밖에 없습니다. this intelligence, I think, 우리가 가지고 있는 이 지성은 늘 개방적이고 열려 있어야 한다고 생각합니다. we reach complete 편협하고 harmony. And then 그 어떠한 사고에 치우쳐 있다면 then secular. 반드시 문제를 발생시키게 됩니다. Thank you so much. Okay. So our next question is by Gary Jacobs, President and CEO. 그 다음 질문은 게리 제이콥스 미국 세계 예술 및 과학 아카데미의 CEO 겸 회장입니다. Over to you, Gary. 질문하십시오. Morning, Your Holiness, and thank you for your wonderful, inspiring. 안녕하십니까 달라이라마 성하님. 훌륭한 말씀 해주셔서 감사드립니다. 청소년들이 자신과 다른 이들의 개성을 존중하고 자신의 개성을 발전시킬 수 있게 우리는 어떤 교육을 Happiness in all. 그리고 어떻게 교육을 해야 합니까? This is on individual choice. My question to you is, how can we educate youth to discover 저의 질문은 청소년들이 자신과 다른 이들의 개성을 존중하고 자신의 개성을 발전시키도록 어떤 교육을 도입해야 하고 어떤 교육을 해야 합니까? I think in ancient time,
제 생각으로는 feudal system. 과거에는 봉건주의 체제였습니다. You see, king or 그래서 왕과 왕비, you see, 종교 지도자, or city, just 가서다. 가서다. No, secular 서울에다 가서 주로 잡니다. Pluralism. And ancient time, the kings, the queens, more feudal system. You see, no individual freedom. 종교 지도자들의 명령과 지시에 따라서 행동해야 했습니다. 개개인의 자유와 의지가 존중받지 못했습니다. 하지만 오늘날 시대는 개개인이 자유를 행사할 수 있고 자신의 의지와 권리를 주장할 수 있습니다. 따라서 내 의지로서 나는 자유로운 생각과 사상을 표현할 수 있는 세상에 우리는 살고 있습니다. Mentioned the loving kindness. 앞서 이야기했듯이 모든 종교가 사랑과 자비를 비롯한 선한 마음을 사람들에게 가르치고 있다고 설명을 드렸습니다. 어떤 이들은 하나님을 믿고 하나님을 의지하는 More conviction. 것으로 Follow that. 믿음이 더더욱 생겨나는 사람들이 있습니다. 그것도 좋다고 생각합니다. 그와 같이 자이나교와 불교는 반대로 하나님을 믿지 않긴 하지만 And compassion. 사랑과 자비, 비폭력, 남에게 해를 입히지 않고 배려해야 한다는 덕목들을 Should learn 사람들에게 different tradition 가르치고 있습니다. which that 우리는 다른 종교 more effective than practice. 에서 나에게 효과적인 가르침이 있다면 그리고 내게 큰 영감과 도움이 되는 가르침이 있다면 그건 역시 배울 수 있습니다. 그리고 내 것으로 실천해 볼 수 있습니다. Some Jain, 무언가 내게 크게 감명을 주고 도움이 되는 것이 힌두교, 이슬람교, 불교, 기독교, 천주교 어떠한 것이건 내게 큰 도움이 된다면 그것을 믿고 따를 수 있는 자유가 개개인의 자유가 보장되어 있다는 것입니다. democracy. 과거와 달리 이제는 사람들이 자신의 자유를 Every right to choose. 누릴 수 있고 모든 것을 선택할 수 있는 이 시점에서 종교 역시나 강요에 의해서 믿고 의지하는 것이 아닌 내게 가장 효과적인 것, 내가 가장 도움이 된다고 내가 실천했을 때 가장 도움이 되는 것을 선택할 자유가 있다는 것입니다. 종교는 결코 강요할 수 없습니다. The important is any religion, you see, 모든 종교는 use or transform your emotion. 우리의 내면을 변화시키기 위해서 보다 긍정적이고 선한 쪽으로 발전시키기 위해서 존재하는 것입니다. 내 내면을 We have last question. 긍정적인 방향으로 변화시킬 수 있는 것을 우리는 선택하고 그것을 믿고 의지하면 되는 것입니다. 그 다음 질문은 칼파나 싱 인도 벵갈로두 파리크마 재단에서 My question to you, Your Holinesses, 일하시는 분입니다. right now, of 안녕하십니까 달라이라마 성화님. 저의 질문은 지구온난화, 전염병 그리고 경제 위기를 겪고 있는 현 시점에 오늘날 교육자들의 역할은 무엇입니까? 저희는 아이들에게 생존법을 가르쳐야 하는 것입니까? 아니면 영적 치료사가 되어야 하는 것입니까? 노전적 인수, 개개인 노전적 인수는 노전적 감시 당신이 하셔야 될까요?
Now, firstly, I very much appreciate is those doctors, nurses, and scientists who really 우선 저는 이 코로나19 바이러스를 대응하는데 늘 애쓰고 있는 의사와 의료진들과 간호사, 자원봉사자들에게 격려의 말씀 다시 한번 드리겠습니다. doctors. 의사, 간호사 역시 이 바이러스에 감염될 수 있음에도 불구하고 여러 환자들을 위해서 자신의 삶을 바치고 있는 분들입니다. 인도에는 Ayurvedic system, 수천 년간 Ayurvedic medicine system, also 이어져 내려온 아유베다라고 하는 전통 의학이 있습니다. traditional 그리고 medical system. And then also 중국의 그 한방 의학이 있습니다. 티베트의 한방 그 티베트 약초학이 있습니다. 이러한 그 전 세계에 있는 사람들의 병을 치료하는 Tibetan 의사들이 한방이건 양이건 상관없이 함께 모여서 semi-Indian 우선 우리가 처해 있는 이 질병을 극복할 수 있도록 논의를 해야 한다고 생각합니다. 티베트 의학은 약 8세기 경에 시작되었습니다. Unani, and then Chinese also Chinese tradition, and Tibetan our own tradition. So I think it's really worthwhile. 이제는 전 세계가 함께 이 질병에 대해서 의논을 해야 하는 때가 아닌가 싶습니다. Some yoga, sort of 그뿐만 아니라 요가, 수련 역시 newly now developed. 새로 생겨난 So I think India 이 역병을 치료하는데 rich. So now 기여를 할 수 있지 않을까 싶습니다. this knowledge and for 우리가 가진 모든 지식을 총동원해서 I think appropriate time 현 상황을 극복할 수 있도록 해봐야 하지 않을까 싶습니다. experienced doctors from Ayurvedic, 그리고 그간 이러한 역병을 극복하는데 경험이 있는 의사들이 자신의 경험을 토대로 함께 대화를 해봐야 하지 않을까 싶습니다. Thank you, Holiness, for such a wonderful and insight and thought-provoking session. I hope it has given a new perspective to all the attendees and educators here. And I hope educators 감사합니다, 달라이라마 성원님. ancient Indian knowledge in modern education. 오늘날 교육자들에게 고대 인도의 지혜와 현대 교육을 통합해야 한다라는 것은 병합해야 한다라는 것에 대한 좋은 조언과 가르침을 들었습니다. A special thanks 오늘 밍글 마인드의 대화는 미국에 있는 여러 단체와 재단의 그 후원이 있었습니다. 그리고 이 대화가 충분히 가능할 수 있도록 도움을 준 많은 이들에게 감사의 말씀 드리겠습니다. now conclusion, more research work 마지막으로 in any field, particularly. 어떤 분야에서건 We should not, let's say, contented or 늘 연구하고 분석하는 것이 중요합니다. 항상 한 곳에 고여 있는 물이 되어서는 되지 않습니다. 정체되어 있지 않아야 합니다. 늘 연구하고 공부해서 더 나아갈 수 있도록 해야 합니다. 부처님께서 그리고 부처님을 따르고 믿던 날란다 승원의 스승들은 늘 연구하고 공부하고 분석했습니다. 그래서 계속된 발전을 이뤄냈습니다. historical, 종교에서도 more analyzed, 더 연구하고 공부하고 분석하는 is further developed. 한다면 그리고 명상과 수행을
계속 해 나아간다면 계속 발전할 수 있는 것입니다. Material field, contentment. 물질적인 부분에서는 But in these fields, we should not. 어떤 부분에서 우리는 충분해졌다면 더 이상 발전하려고 애쓰지 않아야지만 정신적인 부분에서만큼은 발전할 수 있도록 끊임없이 우리는 고심하고 애쓰고 공부하고 연구해야 하는 것입니다.